और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। We are the chosen generation. Hey, hey, ha. We are the chosen generation. God would we show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, Where He says I'm at. I know who I am. Walking in power, I'm walking miracle. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracle. I live a life of favor, 'cause I know who I am. Hey, 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 hey. I know who I am. Sing, sing, sing. I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation, We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. Sing. I know who I am. Hey. I know who I am. I know who I am. I am holy, I am righteous, oh, I am so rich, I am beautiful. Hey, I'm walking in power, I'm walking miracle, I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracle, I live a life of favor, 'cause I know who I am. They go for me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now, can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now, can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look
gonna see His glory, 'cause I know who I am. I know who I am. Everybody sing. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Hallelujah! Say, I know who I am. I know who I am. Glory! Second prayer verse, Isaiah 62. അന്ധകാരം ഭൂമിയും കൂർ ഇരുട്ടു ജാതികളും മൂടുന്നു. നിന്റെ മേലോ യഹോവ യുദിക്കും, അവന്റെ തേജസ്സും നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. ആമേൻ. സെക്കൻഡ് പ്രയർ പോയിന്റ്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ മാസം ജാനുവരി നമ്മളുടെ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ മാസം സെലിബ്രേഷൻ മാസമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം സന്തോഷത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. അവന്റെ ജയം, അവന്റെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കാം. നമുക്ക് 2021 ശക്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാം. സഭ ദൈവ തേജസ്സിൽ ദൂതൻ മാരുടെ സന്നിധം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ആനന്ദീര ബ്രഹശല ഹസ്സക്കെ കലിഗുറബശല മാന്തലെ ഗ്രാന്തരി ബ്രഹാസ ഗുരേഗല ഭൂഷല മാന്തല ഹസ്സം ഗുരേദര മാന്തകല ഭൂഷല മാന്തലെ ആനന്ദിരി ബ്രഹാസ ഗുരേഗല ബഹശല ബഹസല മാന്തലെ ഹില മാന്തകെ കര റിംഗരി ബശല ബഹാറൂം ബ്രഹാസം റാന്തരി ബ്രഹാന്തകല ഭൂഷല മാന്തലെ Hallelujah, ri brahan sake gansagori galabo shalabante krebazaba ula mante kele bashala bahadura mante kele alu zagori galabo shalamante. Hallelujah, hallelujah, ri brahan dari brahashalamante anandiri brahasake gansagori galabo shalamante hadiri brahasake. Hallelujah, ri brahan kele bashalamante granteri brahan teri bah Ulandari brahasaka kanzagori galabushala hasokori galabushala ribari brazogori lamanteke ribaraka kruba nani katavi rubrahan sage anandegera mahuderahi kalabushala hasogre kibra kubra ribrahan telebon zagori garabashala kruba rindari brahan tekelibashala antekera bahasaka ganzare lebanteke. Hallelujah, hallelujah, ri grahazago kreba ri brahandari grandari brahashala bantakala bazu brahatel adra brashala gasake kanzago rega cobra rega alu zaga prakatela brandari rendari brahantakila azul lamtakri bahasaka kanzago rila rendari brahashala bahadona mantele prabhu ragri mantakala boshala mantele. Hallelujah, ridana vakatala hazagari galamushala bazora rengari barashala hatera bahashala mantari randari brahantekini grantara brahasake kanzagari galamushala manseke. Hallelujah, hallelujah, kriba nani kartave nani parshuddhatma ri brahantekile banshale rendare brahasala bruntari brahasakari shalabantari rendare brahakala bushala hasakrendara brashala mantari. Hallelujah, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട നന്ദി കർത്താവേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Hallelujah, praise the Lord. എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ വേഴ്സ് Isaiah 54:17. നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാ നാവിനെയും നീ കുറ്റം വിധിക്കും. യഹോവയുടെ ദാസന്മാരുടെ അവകാശവും എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ നീതിയും ഇത് തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുൾ ചെയ്യുന്നു. Amen. First prayer point,
ദുഷ്ടതന്ത്രങ്ങൾ എതിരായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മദ്യങ്ങൾ, ലോക്ക്ഡൗൺ, തെറ്റായിട്ട് ഉള്ള വാർത്തകൾ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഹല്ലേലൂയ. ബിക്രഹസകെ കലബ്രാന്തി കലബൗഷലമാന്തരി ആനന്ദരി ബ്രഹസക കസഗറി ഗലബൗഷലഹതുരമാന്തക്രബഹസക ആലു സഗറി ബ്രഹാന്തര ബ്രഹ്ഷലബന്തക്രബഹസകെ Librahandri Brahateli Rakaraba Hashala Mantakirban Zaguri Labashala Rendari Brahasaki Kansaguri Garabashala Bantakri Babrigi Grantari Brahasaka Labashala Mantalahila Bantakrabazo Brantike. Hallelujah, hallelujah. Ura Shalaban Ziga celebration of Rubaragazu Brantili Rendare Brahasake Kanshala Mantali Lidari Brahasake An Zibrahanta Kribahatele Brashala Bazaga Banzaguri Garabashala Kruba Ribrahantike Labaha Rubrahashala Bahatur Mantike Labansake An Zaguri Garabahashala Banta Ribrahanta Kribahasaka Rendari Anandari Brahanka Lebashala Mantari Brahasaka Kanzara Labantari. Hallelujah. Kriba Kriba Nani Katami Rubrahante Labasu Brateli Atra Brazegregara Boshala Bonzora Labahashala Hasu Pridari. Hallelujah. Reka Hashala Bonzagarega Rabahoshala Manteli Bira Hadere Brahaseki Lamanteli Brantikir Manteli Ulam Brahaseki Ganzagoriga Rabashala Mantela Ladari Brahanteli Kubra Brahashala Prabhu Rebrahantela Hasso Rendani Anandara Brahaso Rendana Brahatele Brashala Hasso Rendana Grahasiga Regali Alu Zagareka Bartela Brahaso Rendana Brantikela Mashala Ribrahanti Kilabanta Kalaban Zagori Garabashala Grantari Brahasaka Anandi Galamantala. Hallelujah, hallelujah. Riga Hadare Brahasaka Kansagori Gara Rundari Brahantele Leshala Bonzaga Baha Ribrahandara Alu Zagale Brakatela Brakrakri Jalamanto Rabazubra Telebranteli Adaru Kraba Alu Zagari Garaboshala Ulandari Brahasaka Regalaboshala Alturimanteke. Dane hallelujah. Ribrahantele Kriba Kriba Rigrahashala Nani Katavi Rubrahandari Ansagaman Zega Rigarabahoshala Banteke Ribrahanda Karabashala Bazogri Kalaboshala Manteli. Hallelujah, hallelujah. Ribrahazura Labahoshala Bonzara Anandikarabantaka Lidari Brahashala Kubra Ribrahasakara Rendari Brahasake Baha Rum Brahashala Baha Dura Mantele Baha Onadi Brahasake Kanzagori Galaboshala Manteli Brahandari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Regrahandiki Anandari Brahasake Kanzagori Galaboshala Manteli. Hallelujah, hallelujah. Ribrahandare Granta Krabahushala Bansege Ribrahandare Branteli Grabashala Mantele. Nani Katavi, Nani Parshutatmavi. Pratana Kata Nani Katavi. Ishina Namati Tane. Amen. Ini nammal praise worship team ne swagatham cheyyam. Amen. Hallelujah. Ha. Oh Lord, your ability is at working in me. Ha. It's not by power, not by might, but by your spirit, oh Lord. Hey. Lord, your ability is at work in me. Lord, your ability is at work in me. It's not by power nor by might, but by your spirit, oh Lord. It's not by power nor by might, but by your spirit, oh Lord. Say, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do
who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Ha! Lord, your ability is at work in me. Hallelujah, Lord, your ability is at work in me. It's not by power nor by might, but by your Spirit, oh Lord. It's not by power nor by might, but by your Spirit, oh Lord. Say, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Say, your neighbor, that you can do all things. Through Christ who strengthens you. You can do all things through Christ who strengthens you. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Shout glory! Glory! ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് ഡിസംബർ 10, ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒയാക്കിലോമി റാപ്സഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെ നമ്മോട് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സ്ഥിരീകരണ തത്വം ആമുഖമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവചന വേദഭാഗം റോമർ 10 അധ്യായം 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എന്നാൽ അത് എന്തു പറയുന്നു? വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. അതു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തന്നെ. യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായ്കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെ പലരും ലഘുവാക്കി കളയുന്നു. തന്മൂലം സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മനോഹരമായ വെളിപാട് നഷ്ടമായി പോകുന്നു. ഇത് വളരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് എബ്രായർ 13 അധ്യായം 5-6 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആകുന്നു. നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കയില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആലോചന 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നൽകുന്നു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതി ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് ആയിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിർത്താമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടുന്ന് ചെയ്തില്ല. പകരം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ വാചകത്തിന് സ്ഥാനം നൽകിയതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു. അത് 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം വെറും ഒരു വാഗ്ദത്തം മാത്രം കാണുക എന്ന ആഗ്രഹമേ തനിക്കുള്ളൂ എന്നേ അർത്ഥം ആവുകയുള്ളായിരുന്നു. അതും നല്ലതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തികച്ചും പരമായ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം.
ഇവിടെ ആകുന്നു ആ സ്ഥിരീകരണ തത്വം ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയുക. ദൈവം നമുക്ക് വചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ധൈര്യത്തോടെ അതിൻ്റെ അതേ സ്വരത്തിൽ പ്രതിവചിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. വാഗ്ദത്തം തനിയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നില്ല. അതിനോടൊപ്പം തത്വവും കൂടെ പ്രയോഗിക്കണം. ഈ തത്വം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ദൈവത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വചനത്തോടുള്ള വിശ്വാസ പ്രതികരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൃത്യതയുള്ള പ്രതികരണം വചനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ദൈവം നമുക്ക് വായ്കളെ തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഹിതത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളേവരും എൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റുചൊല്ലണമേ. പ്രിയ പിതാവേ, അങ്ങ് എന്നെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. തേജസ്സേറിയ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ ഭരിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും എൻ്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം ഏറ്റുപറയുന്നതിലൂടെ ഞാൻ സ്ഥിരമായി വിജയപാതയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കൂടുതൽ പഠനത്തിനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 4 അധ്യായം 13 വാക്യം, മർക്കോസ് 11 അധ്യായം 23 വാക്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങളേവരെയും അതിനായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. The doctor gave me a spinal belt to hold my bones together. I cannot walk alone. I used to have my own flea market to have money for my child to go to school. Now I don't have anything. My name is Nosta Mshavi. I'm from Zimbabwe. I'm 35 years. Last year in July, I was having some back pains. I couldn't sit. I couldn't do any other job because I used to come. I'm a cross-border lady. I used to come here to South Africa to buy clothes and go back to Zimbabwe and sell. So I couldn't carry any bag or any other item with me, even a purse or my phone. I couldn't carry it. Then I came here to South Africa for hospital. I went to Pretoria West Hospital, and then they say they want to take my X-ray, and they take my X-ray there. After my X-ray, they say my spinal has been collapsed. And then by the time I went back to Zimbabwe, they will only give me the TB treatment tablets. From that time in October, that's when I went back home to Zimbabwe. And then from October, I couldn't sit properly, even eat sitting. I was eating whilst I was sleeping. My mother used to bath me. Even to walk, I couldn't walk. I was crawling like a little baby since that time. This problem of TB of the spine affected my body. I cannot walk alone.
I need someone to balance me or use a wheelchair from place to place. Even sitting for a long time is difficult for me. I will be feeling pain all over me. The doctor gave me a spinal belt to hold my bones together, so that if I can do any movement, I will be feeling much better. I wear the belt every day since I started the medication for the spine, because the doctor told me to wear it every day, because without the belt I cannot sit on the chair properly or even sleep. I cannot. I'll be in pain always. Right now I'm wearing the belt. Without this belt I cannot sit up straight or even sleep. Even I'm sleeping, I'll sleep with the belt. I used to have my own flea market to have money for my child to go to school. Now I don't have anything in me. I don't have anything. I'm just broke. I'm just sitting at home. When I think about this situation which I am, I feel sad. I cry sometimes. I want God to heal me and restore all my life back. And I believe God will heal me through man of God, Pastor Chris. Needing the power of God to transform her life, Nosta came to the healing school. The man of God approaches Nosta with great anointing. Today is an awesome day for Nosta. The man of God takes a look at her case card and moving towards her, he takes a hold of her and begins to minister to her body. The man of God takes her by the hand and gently pulls her to her feet. And look at that! Nosta is up on her feet. And he takes off her waist brace, and that is it. This is the power of God at work in Nosta's life. This is a big testimony to me. I don't need a lumbar belt anymore, even a wheelchair. I can walk on my own. I can support my body on my own. I couldn't stand for a long time. And also, I danced. I was involved in dance. Well, I was on the stage there and walking. I couldn't walk for myself. I used to be with many people holding me, 2 people. But now I can walk on my own, dance, even smile. I couldn't smile like this. I'm free, I'm healed now. This is a remarkable transformation. Praise the Lord. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Holy Ghost, my helper.
my wisdom and my peace. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. My helper, stand by, advocate, my intercessor, strength, counselor. You are my helper, stand by, advocate, my intercessor, strength, counselor. How I love to be led by you. How I love to listen to your voice. How I love to be taught by you. You are my wisdom and my peace. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. You are my helper, stand by, advocate, my intercessor, strength, counselor. You are my helper, stand by, advocate, my intercessor, strength, counselor. How I love to be led by you. How I love to listen to your voice. How I love to be taught by you. You are my wisdom and my peace. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Dikariandara Sibodia Alcana Sabudia Rashagadia Tol Rosidia Ramantunia Lagama Nagasti. ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളിൽ നിവൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരുക്കത്തിന്റെ വർഷത്തിനായി കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവവചനം വായിപ്പാൻ ഈ അവസരം തന്നതിനായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മതിയോടെ നിന്റെ വചനം സ്വീകരിപ്പാൻ നന്ദി പിതാവേ. നിത്യജീവനായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചനായി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ. നല്ലവനാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവം നല്ലവൻ തന്നെ. വർദ്ധനവിന്റെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു പിതാവേ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഒരു ജീവിതം നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു പിതാവേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ വചനം സ്വീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം. യേശു ക്രിസ്തു ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദയവായിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പുതുവർഷ ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്ക് നിങ്ങൾ ആശംസകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആശംസകൾ കൊടുക്കുക. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ഇത്, ഈ വർഷം. അതുകൊണ്ട് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് നൽകുന്നത് എപ്പോഴും
തൻ്റെ വിലയേറിയ വചനത്തിലൂടെ തന്നെ ആണ്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സംവിധാനം, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ചില പ്രബോധനങ്ങൾ ഒക്കെയും മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റൊരു കാര്യം, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ധനം ആയിരിക്കാം, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സമൃദ്ധി, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പുരോഗതി എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എപ്പോഴും തൻ്റെ വിലയേറിയ വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകമത് നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്തോ ശൂന്യമായതാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയെന്ന് വരാം. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ പോയി കേട്ടുവെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? ഇത് വെറും വാക്യങ്ങളല്ല, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ആ കാര്യം പ്രായോഗികമായി കൊണ്ടുവരുവാൻ, പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു വചനം നൽകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിലയേറിയതായി എണ്ണുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയില്ല, അത് തുറന്ന് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാഗ് തരികയാണ്, പാസ്റ്റർ ആ ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ വചനം നൽകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം തരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ആ വചനം നൽകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു വചനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ആദ്യം. ദൈവം സർവജ്ഞാനിയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം. എൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവം ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരണം എന്ന് ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം. ആ വചനം സ്വീകരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് ആവശ്യമായിരിക്കും. തിരിച്ചറിയണം, ദൈവം ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നും. എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വളർച്ച ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ധാരാളം ദൈവിക പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കും, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പോകും മുന്നോട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ ഞാൻ നഷ്ടമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ കൂടെ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ദൈവത്തിനും നന്നായി അറിയാം. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെയും ഒരു പൂർത്തീകരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചക്കാരനല്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പൂർണ്ണനല്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണതയുണ്ട്. പൂർണ്ണത വരുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലരും പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെന്ന് വരാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും? അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാം. വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശു പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, എഴുതപ്പെട്ട വചനം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനവധി തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അതേസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പരിശീലനമെടുത്ത ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയും. നല്ല കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായി ബൗൾ ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ
കൃത്യമായ ഒരു നീളത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾക്ക് പന്ത് എറിയുവാൻ കഴിയും. ശരിയായ പരിശീലനം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വചനം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികം കളിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായി കളിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കത്തി കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ആ കത്തി അതിൻ്റെ വേല ചെയ്തിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയല്ലേ? അതിൻ്റെ വേല ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കത്തി അതിൻ്റെ വേല ചെയ്യും, മുറിയും. കളിയാണെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ തന്നെ കത്തി അതിൻ്റെ വേല ചെയ്തിരിക്കും. എനിക്കറിയാവുന്നൊരു പ്രവൃത്തി മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആരുപയോഗിച്ചാലും കത്തിയുടെ പണി ചെയ്തിരിക്കും. കത്തി ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പണി ചെയ്യാറില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഞാൻ ഈ കാര്യം പണ്ടമേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ദൈവവചനം അനവധി പ്രാവശ്യം ഈ വേദപുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൂടാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നിറച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് ഞാൻ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ശരിയായ ദശയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ അവരുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചായ്ക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ പിന്നീട് വലിയ തെറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ? ഓരോ പ്രാവശ്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവർ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ച് അനേകരെ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ അവർ പിന്നീട് പരാജയപ്പെടുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇലക്ഷൻ അവർ ജയിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം നോക്കൂ. സത്യം പ്രകാരമാണ്. അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അറിയുന്നില്ല. വ്യവസായികൾ, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികൾ, അവർ ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് അവർ പണം നിക്ഷേപിക്കും. ഏകധനാട്യന്മാർ ക്ഷണനിമിഷം കൊണ്ട് അവർ ദരിദ്രന്മാരായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇത്രയും വലിയ അബദ്ധത്തിൽ കുഴിയിലും പോയി ചാടുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവർ അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ, അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വേല അതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം വചനം ജീവനുള്ളതായതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ നല്ലത് വരാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യം മോശമാവുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം മാറും. നിങ്ങളുടെ നിരാശ വിട്ടുപോകും. നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വർഷം ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വർഷമാണ്. 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഓരോ എണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാമതായത് ദൈവദാസൻ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുക, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാൻ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുക. അതായിട്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. അതായിട്ട് സുവിശേഷത്തിനായി ഒരുങ്ങുക. 4-മതായിട്ട് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ തയ്യാറാകുക. മനോഹരമായി ഇരിക്കുന്ന വചനമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആവേശമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുക, തയ്യാറായി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരുങ്ങുന്നത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ താഴോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഒരുക്കത്തില്ല. തയ്യാറാകുക എന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവം പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉയർച്ച ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ലോകത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും തന്നെ ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എല്ലാം
ആ തകർന്നിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദൈവം എന്തിനു നിങ്ങളെ ഒരുക്കും? നല്ല ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ വർഷത്തിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കുകയാണ്, പൂർണ്ണനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഭാവി എങ്ങനായിത്തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം. നാം ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പട്ടാളക്കാരന് പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പടയാളിയെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അല്പനേരം മാറ്റി വേർപെടുത്തി നിർത്തും. യുദ്ധക്കളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല തന്നെ, അവർ നിങ്ങളെ വീട്ടിലല്ല അതിർത്തിയുടെ സ്ഥലത്താണ് പടയാളിയെ നിർത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പടയാളിയെ വേർപെടുത്തുന്നത് തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നിൽ ഉടലെടുക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പട്ടാളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർപെടുത്തലും ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും അത് ആ പടയാളിയെ കഠിനമാക്കുവാനാണ്, അവനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാനാണ്. ഉന്നത രീതിയിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ആ പടയാളി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് അവനെ ഇത്തരത്തിൽ അവർ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. പടയാളികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ പരിശീലകൻ, അവനറിയാം ഏത് രീതിയിൽ ഈ പട്ടാളക്കാരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് പരിശീലനമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കാരണം ഈ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യുദ്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. പരിശീലകൻ അറിയാം യുദ്ധം എങ്ങനെ പോവും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയൂ നന്നായിട്ട്. ഈ ആശയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അനേകർക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് വരാം. പലരും ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്. ദൈവം ഒരു മർമ്മമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കടന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു കാര്യം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരു അറിവില്ല. യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യ അവതാരമായി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ അമ്പരന്ന് പോയി. ദൈവം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വ്യക്തം ഇല്ലായിരുന്നു അവന്. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദൈവം വലിയവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യാവതാരമായി ഭൂമിയിൽ വന്ന ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവൻ വസിച്ചു. അവൻ വലിയവനായിട്ടല്ല അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രദർശനം കാണിച്ചത്. അനുഭവട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വലിയ കോടീശ്വരനായിരിക്കാം, പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ അമ്മ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നാൽ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാം. നാട്ടിലൊരു ധനാഢ്യനായിട്ട് ധനവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം, ഇടപെടാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളോട് സഹോദരനായിട്ടേ പെരുമാറുകയുള്ളൂ. മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളെ തള്ളി മാറ്റാം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അവർ കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് വരാം. അത് നിങ്ങൾ ധനാഢ്യനായിരിക്കാം, ഒരു നേതാവായിരിക്കാം, ഒരു അധികാരിയായിരിക്കാം, വ്യവസായി ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഭവനത്തിലെ കുടുംബ വ്യക്തിയാണ്. ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനായിട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തെ നോക്കുക, ദൈവം വലിയവനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്. പക്ഷെ അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു? അവൻ നമ്മളെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു. ഒരു കുടുംബക്കാരനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവൻ പാർത്തു. കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളൂ, കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് ബന്ധങ്ങളില്ല. ഒരു കുടുംബക്കാരനായ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ പിതാവാകുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പിതാവായാണ് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കർത്താവേ, അങ്ങ് എത്ര മനോഹരമായ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ്. അവരുടെ യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാരെന്ന് വിളിക്കുകയില്ല, പിന്നെയോ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കും. വലിയൊരു പദവിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന്മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര നല്ലവനായ ഒരു ദൈവം അനേകരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മർമ്മമായി നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും അവർ ഓടിപ്പോയി കളയുന്നു. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ്. ഒരു ദൈവമുണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്, ഒരു മതത്തിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, മതത്തിലല്ല. കുടുംബത്തിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും
നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ അപ്പനാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരാൻ പോകുന്നില്ല, പിതാവിന് ഒരു അഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉള്ളത് നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൈവത്തിന് ചോദിച്ച് വാങ്ങാം. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയാലും അടുത്ത 100 കോടി വർഷങ്ങൾക്കുള്ളത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും, കോടിക്കുള്ളത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ ചോദിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒക്കെയും തീർന്നു പോവുകയില്ലയോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ? കാരണം ദൈവത്തിന് സമ്പത്തുകൾ തൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, എത്ര വേണമെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പത്തുകൾ തീർന്നു പോകുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും. കാരണം തീരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്തും. സമ്പത്ത് തീരാൻ നേരത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് കടന്നു വരും. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ മർമ്മം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു, സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ ചരക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരെ പോലെയാണ്. ചരക്ക് കൈമാറ്റ കച്ചവടം. എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും, നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരും. പണം ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണം ഭരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു വസ്തു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം പണം വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ എന്നെയും ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്യോന്യം നമുക്ക് വലിയ ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് പണം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടോ? പണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഭരിക്കരുത്. നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞ് നേടാവുന്നതാണ്. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതെൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക ശക്തി എന്നിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നു, രാജാവിൻ്റെ വാക്യം എവിടെ പുറപ്പെടുന്നു അവിടെ ദൈവിക ശക്തി ഉണ്ട്. വചനം കൊണ്ട് എന്തും സൃഷ്ടിപ്പാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വർഷമാണ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങുക, ഹൃദയം ഒരുക്കിയെടുക്കുക, ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ. ഈ പറഞ്ഞ ദൈവിക സത്യം വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കിയെടുക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കിയെടുക്കുക. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കിയേ മതിയാവൂ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുക്കണം ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം? എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു പടയാളി തൻ്റെ പരിശീലകനെ വിശ്വസിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആശയം മനസ്സിലായോ? ദൈവം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒരുക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണിത്. അതേക്കുറിച്ചൊരു രൂപം ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള സ്വരൂപം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു നല്ല പാചകം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒരു പച്ചക്കറി പാചകം. ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം, അതിന് ആശയം, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ പാചകം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പിന്നെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു സ്വരൂപം ഉണ്ട്. തൻ്റെ വചനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക്. വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം അത് ചെയ്യും. ദൈവം പറയാണ്, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഒരുക്കിയെടുക്കുക ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആശയം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആശയം ചെറുതല്ല, അത് വളരെ വലിയൊരു ആശയം തന്നെയാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു വേദവാക്യം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നമുക്ക് വായിക്കാം. 2 ദിനവൃത്താന്തം 12-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ
13-ാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ രഹോബിയാം രാജാവ് യെരുശലേമിൽ തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തി വാണു. തൻ്റെ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ രഹോബിയാമിന് 41 വയസ്സായിരുന്നു. യഹോവ തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരമായ യെരുശലേമിൽ അവൻ 17 സംവത്സരം വാണു. അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നയമ എന്ന പേർ. അവൾ അമോന്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് എത്ര വർഷം വാണു? അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 17 വർഷം താൻ അവിടെ വാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയത്. 41 വയസ്സായപ്പോഴാണ് താൻ വാഴ്ച ആരംഭിച്ചത്. പിന്നെ താൻ രാജാവായി വാണു 17 വർഷം. അപ്പോൾ എത്ര വർഷം താൻ വാഴ്ച നടത്തി? 17 വർഷം. തനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? ഏകദേശം 58 വയസ്സ് വരെ. വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. അതിപ്രകാരം പറയുന്നു: താൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് താൻ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു. 41-ാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 17 വർഷവും താൻ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതൊന്ന് നോക്കുക. 41 വയസ്സായിട്ടും തനിക്ക് ശരിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അറിയാതെ പോകുന്നു. 17 വർഷവും ആ തെറ്റുകൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മണ്ടത്തരങ്ങൾ താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 41-ാമത്തെ വയസ്സിലും തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുകയില്ല. വയസ്സാകുമ്പോഴും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ, 20-ാമത്തെ വയസ്സിലും നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്നു പോവുകയുള്ളൂ. രാജാവ് 41 വയസ്സിലും താൻ മണ്ടനായി തന്നെ തുടർന്നു. 17 വർഷവും താൻ ഒരു മണ്ടനായി തന്നെ ജീവിച്ചു. കൂടാതെ താൻ ദുഷ്ടതയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു? അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നു അടുത്ത വരിയിൽ. തൻ്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും താൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഒരുക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ആണ് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചത്. ലോകത്ത് നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കുവീൻ, എന്നെ അന്വേഷിപ്പീൻ, എൻ്റെ വേല ചെയ്യുവീൻ. അനേകവർഷ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുവാൻ. തെറ്റുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എളുപ്പമാർഗമുണ്ട്. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്നും മാറും. ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ താൻ ദുഷ്ടത ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട്? ബുദ്ധിമാന്മാർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു. താൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുക്കിയില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ താൻ സമയം കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും വിജയം തനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു പരിശീലനം നേടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ചെറുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ പണിതെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ദൈവം നിങ്ങളെ ദുഷ്ടലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എനിക്ക് ദോഷമായത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, സത്യമാണ്. അസഭ്യം സംസാരിക്കും, അവർ മോശമായ പെരുമാറ്റമുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും, ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്. എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു. ാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ദോഷമായി നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വേർപെടുത്തി. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു? എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനെ സേവിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. സിനിമ കാണുവാനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സമയം ചെലവഴിച്ച് പരിഹസിച്ചിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് നേരമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ഇഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ഒരു വേർപെട്ട ജീവിതം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. അതൊക്കെ ഒരു നേരവും ഇല്ല. നമുക്ക് വേണേ വിശദമായി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, വചനത്തിലൂടെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്താണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൃദയം ഒരുക്കി ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവം നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും വിജയം കൈവശമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദുഷ്ടത ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും വിജയം കണ്ടെത്തത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ. ദാവീദിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആലയം പണിയണമെന്നാണ്.
പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ദാവീദേ, നീ ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ആലയം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പണിയണ്ട എന്ന് ദൈവം ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു. ആലയം പണിയുന്നത് നിന്റെ മകൻ ശലോമോനായി. എങ്കിലും ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ദൈവം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. ഒരുപാട് രക്തം ചിന്തിയത് കൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറണം. സഹപാഠികൾക്ക് ഞാനൊരു ജോലി കൊടുത്തിരുന്നു. അവരോട് പറഞ്ഞത് 7 ദിവസം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കത്തില്ല, കുറ്റം പറയുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പറഞ്ഞത്, എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മിക്ക സമയവും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക, രാവും രാത്രിയും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ആളുകളെക്കുറിച്ച് കുറ്റം വിധിക്കുക, ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും കാണത്തില്ല. രാവിലെ മുതൽ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ. കഴിയുമ്പോഴും ആളുകൾ പറയും, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ജനം ഈ വഴിയിൽ, എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ നന്നായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നില്ല, പ്രദേശമെല്ലാം മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള കാര്യം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനെല്ലാം ഊമന്മാരായി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ല ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആളുകൾ കയറി വരുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അനുവദിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നാൽ പോരെ. മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് അതും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ നല്ലവരാക്കാനാണ് ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, കർത്താവ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് മേൽ ഭരണം നടത്തുവാനല്ല, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട്, തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, അത് തന്നെ വിട്ടുകളയും, അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പരിഹാരം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും. പുരുഷന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളിനിയും പുരുഷനും സ്ത്രീയുമല്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാവും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഭാര്യ സ്ത്രീയായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ആരെയും കുറിച്ച് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അവരെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപക്ഷെ മൗനമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങളുടെ മേശയുടെ മുമ്പിൽ. അവരെക്കുറിച്ച് വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതിരിക്കുന്നതിന് ഭേദം അത് തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, രാത്രിയിലത്തെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വേറെ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ താഴം പാഴായി പോകുന്നില്ല, മോശമാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ മുഴുവനും കണ്ട വ്യക്തി പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ സദാസമയവും ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ അവരെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ ഇവരെയും കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. ഒരു വ്യത്യസ്ത ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മഹത്വമുള്ള ജീവിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവരെ ഇവരെയും കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരാളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതായിട്ട് അവർ കാണുന്നില്ല. ദൂതന്മാർ അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ദൂതന്മാർ നിങ്ങളെ നോക്കി തന്നെ പറയും, ഇവർ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുക, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, നനയ്ക്കരുത്. നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവരാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നു, ആരോ അവിടെ കസേര നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടു, നിങ്ങൾ വന്ന് കേട്ടു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ടില്ല. ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഞാൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു? അനേക വർഷങ്ങളായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവസഭയിൽ പോവുകയാണ്. ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല.
ഞാൻ എന്താ സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നത് തൻ്റെ മുട്ടുകാൽ കൊണ്ടാണോ? നടക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ രീതിയല്ല. ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മുട്ടുകാൽ കൊണ്ട് നടക്കണം. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? മുട്ടുകൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ കാലുകൊണ്ട് വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കാൻ, അല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുട്ടുകാല് കൊണ്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത്, കാലുകൊണ്ടല്ല. 4 കാലിലായിരിക്കും ഒരു ശിശുവാകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ദൈവസഭ ഇരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. എൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന്, ദൈവസഭയെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയി നിങ്ങൾ മാറണം. മതം പോലെ നിങ്ങളായി തീരരുത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുത്. ചിലർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകും. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. സഭയിൽ അനേകർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. അവർ സന്തുഷ്ടവാന്മാരാണ്. 6 മാസത്തേക്ക് അവർ മൗനമായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ പിന്നെയും വരും. അനേക സഭകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പോലും അവരറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് എംബസി സഭ അവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണെന്ന് പലർക്കും തോന്നിയെന്ന് വരാം. മറ്റ് സഭകൾ എങ്ങനെ ഈ സഭയെ നോക്കും? അവരൊരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കും, ഈ വ്യക്തികൾ അവരുടെ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു പക്ഷേ അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനിടയുണ്ട്. മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മുട്ടുമടക്കി അവരുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അവർ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും. ആ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അവരാത്മാക്കളെ നേടുവാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം സ്വമേധ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും? താണിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അനേകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, നിങ്ങളെ താങ്ങി ബലപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർന്നു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയുടെ അകത്ത് ദൈവസഭയിൽ പോകാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും എങ്ങനെയോ നിങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള കാരണം ആരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസഭയിൽ കടക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ദൈവസഭയുടെ പ്രത്യേക ദൗത്യമെന്ന് പറയുന്നത് സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അനേകരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ദൈവസഭ. പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ദൈവസഭ. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം പരിഹരിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. പ്രസംഗത്തിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുക. ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ മാറിപ്പോവാനിടയായിത്തീരും. തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കാതെ മാറിപ്പോകുന്നു. അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. തെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത എന്നിൽ ഇല്ലാതെ വരും. ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നടന്നാൽ പോലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആ ദിവസം അവസാനിക്കും. എന്നെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം. രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ജീവനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ്. ഒരു പക്ഷേ എന്നോട് മന്ത്രിക്കും, നീ മരിക്കുക എന്ന്. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ജീവൻ പൊങ്ങി വരും. ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. പാഴായോ ശൂന്യമായോ പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരും. വാക്കുകൾ അവർ പറയാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകൾ വരാതെ പോകുന്നു അവരുടെ നാവിൽ. ചിലർ ഒട്ടും സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വായിന്ന് ദൈവവചനം വരാതെ പോകുന്നു.
ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു പടം ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ, ഒരു ചെറിയ ഭവനത്തിൽ കുറേ പേര് വസിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആ കാലാവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു. വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ. ഈ മനോഹരമായ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം 7-8 പേര് അവിടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ ഭവനത്തെ അടുത്ത് തന്നെ അല്പം ദൂരെ ഒരു കുതിരാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുതിരകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിടം. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ കുതിരയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. കുതിരകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഈ വ്യക്തികൾ ഇരുമ്പ് വടിയും അല്പം നീളത്തിലുള്ള കയറുമായി അവർ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇരുമ്പ് വടികളും കയറും അവിടെ വെച്ചത് അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് അവരത് ചെയ്തത്. അപ്പുറത്തെ കുതിരാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ഇരുമ്പ് വടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് അവിടെ അതിട്ടത്? അവർ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവചനം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശത്രു നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകും. പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമാവുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾ ശരിയായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ശത്രു നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആ ഇരുമ്പ് വടികൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ആ വാക്കുകൾ, ദൈവിക വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു പോവുകയാണ് കാണുന്നത് പതിവ്. അത് തന്നെ ചിന്തിക്കും, ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വളരെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവർ വീണുപോയിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ അവർ അറിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അവർ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വേണ്ടോളം ഇരുമ്പ് വടികൾ വെച്ചില്ല. ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പ് വടികളെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ നേരത്തെ ഒന്നും കരുതി വെച്ചില്ല. അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇരുമ്പ് വടികൾ ആവശ്യമായി വരും. ഒരു ദശയിലേക്ക്, നേർവഴിയുള്ള വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ഈ ഇരുമ്പ് വടികൾ ആവശ്യമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലായ്പ്പോഴും സംസാരിപ്പീൻ. ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തെക്കാൾ വലിയവനായി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു വളയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചുറ്റിനും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പ്രതിസന്ധി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങളെ ദൈവവചനം കാത്തുകൊള്ളും. മറ്റുള്ളവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ പോയിട്ടും തിരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനൊരു കൃപ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ എനിക്ക് പലത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പല സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരും. എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കും. ദൈവത്തിനറിയാം ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ ദൈവം എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതികൂലങ്ങളെ ശാസിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികൂലം വരുന്ന അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവം അത് അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി സാഹചര്യങ്ങളെ തിരുത്തുവാൻ ദൈവം എൻ്റെ നാവിൽ എനിക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ത്തിൻ്റെ വർഷമാണ്. എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം 37-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. ദൈവത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം തരും. എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. ഒരു മകൻ തൻ്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കട്ടെ. ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനം, സമൃദ്ധി അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ രക്ഷ
തന്നതുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അറിയും തോറും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉയർന്നുയർന്ന് കയറാൻ നേരത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ അറിയും തോറും നിങ്ങൾ താഴ്മയുള്ളവരും എളിയവരുമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം ഞാൻ അറിയുന്നു, അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഞാൻ എത്രമാത്രം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയും കൂടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അധ്വാനം വേണം. നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരിക്കണം. സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ഉണ്ട്. അവർ കർത്താവെ നീ അല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എത്ര വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കണം. എല്ലാ മതങ്ങളും ഭൂമിയിലുള്ളത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമല്ലേ? നിങ്ങൾ ആ വിഷയമൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്നോടൊന്ന് പറയുക. ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അല്ലയോ? എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടം, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ദുഷ്ടതയുള്ളവരും സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടം പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയും. തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പോലും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താം എന്നുള്ള കാപ്പട്യം മൂലം തന്നെയാണ്. തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ള ആശയം കൂടി ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ആ നുണയാണത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പലരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. കുഞ്ഞിനെ പോലെ പലരും ജീവിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ വില അറിയാത്തവരെ പോലെ. ഇതിന് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അത് വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. കൈവശമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അനേകർക്ക് കാര്യത്തിൻ്റെ വില അറിയുന്നത് അത് നഷ്ടമാവുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോലെ ഉള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരരുത്. നിങ്ങളെപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിനായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രിയമായ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക. ഈ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് മതിമറക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. നൽകേണ്ട കാര്യം ദൈവം മറന്നുപോകും നിങ്ങൾ നനയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം നൽകുന്നു. ഇരിക്കുന്ന പദം അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ സാധിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ 3:16 പോലെ തൻ്റെ പുത്രനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഉറപ്പ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ ഒരു പദവും കൂടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത്രയും സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധം കിടക്കുകയാണ്. അല്ല, ദൈവത്തിൽ ഒരു നിർബന്ധം കിടക്കുന്നു. ദൈവം നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തരും. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിൽ സന്തോഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ ജീവനിൽ സന്തോഷിക്കണം. അവൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തെ സന്തോഷിക്കണം. വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിക്കും. അതെവിടെ എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.
വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക, ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുക. എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയോർത്ത് ആനന്ദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ രക്ഷക്കായി അവന് നന്ദി പറയുക. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന രക്ഷക്കായി നന്ദി പറയുക. നൽകിയ രക്ഷക്കായി അവന് നന്ദി പറയുക. രക്ഷക്കായി അവന് നന്ദി അറിയിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നതിനായി നന്ദി പറയുക. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയുക. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നീതിക്കായി അവന് നന്ദി പറയുക. നിങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നന്ദി അറിയിക്കുക, നന്ദി പറയുക, സന്തോഷമായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കുക. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ രക്ഷയോർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആനന്ദിക്കുക. യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായതോർത്ത് നിങ്ങൾ അവനെ നന്ദി പറയുക. കാരണം ലോകം മുഴുവനും യേശു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന അനേകരുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്, അവൻ ജീവനുണ്ടെന്നുള്ളത്, അവൻ ജീവനോടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവനുണ്ടെന്നുള്ളത്. ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ നന്മ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവന് നന്ദി പറയുക. അവന് നന്ദി അറിയിക്കേണ്ട സമയമാണ്. നന്ദി പറയുക. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കുക. ദൈവയുടെ വലിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. പിതാവേ, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവനോ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. ദൈവമോ 3-ാം ദിവസം അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. എൻ്റെ നീതീകരണത്തിനായി അത് ചെയ്തു. യേശു ഇന്ന് എന്നേക്കും ജീവിക്കുകയാണ്. ആ യേശുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി ഈ നിമിഷം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ വാ കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ യേശു ദൈവം എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം മുതൽ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യജീവൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നമ്പറുകളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടും. ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും പിശാചന് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ഒരു അവകാശവുമില്ല. അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവേകത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയാൽ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വർഷം മുതൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ക്വയറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വഴിപാടുകൾ യാഗങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം. നന്ദി. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ്. Oh, hallelujah. You are here, meeting every need. You are here, turning lives around. Oh Lord, we worship you. We worship you. You're the way maker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. Oh God, we worship you. Hey, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, healing every heart. Oh Lord, I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. Oh Lord, I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, mending every heart. I worship you, I worship you. I call him Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Wipe away all tears, you mend a broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears, you mend a broken heart. You're the answer to it all, to it all, Jesus. You are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Ha, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, meeting every need, meeting every. I worship you, I worship, I worship. Oh Lord, I worship, I worship you. You are the Waymaker, promise keeper, light in the darkness. പിതാവെ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകളും യാഗങ്ങളും ഒക്കെയും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1000 മടങ്ങിന്റെ വർധനവ് അതിലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നിയമത്തിന്റെ വർധനവിന്റെ നിയമം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജീവിതത്തിലൊക്കെയും അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ചില അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ അറിയിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജനുവരി 26-ാം തീയതി
ഒരു പ്രത്യേക രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യേക പരിപാടി ക്രമീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിശ്ചയമായ പ്രത്യേക പരിപാടി തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ക്രമീകരിച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പരിപാടി ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകമായതുകൊണ്ട് അത് മാനസിക രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യവും വികാരങ്ങളിൽ മുറിവേറ്റവർക്ക് പ്രത്യേക സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീതി മൂലം അനേകർ മുറിവേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടികളും പലർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അധിക സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിശ്ചയമായി. പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല രോഗങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവസമയത്ത് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അക്രൈസ്തവർ എല്ലാവരെയും, മാനസിക രോഗികൾ, വികാരങ്ങൾ മുറിവേറ്റവരൊക്കെയും കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. ദൈവവചനം പറയുന്നു, തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നവനൊക്കെയും രക്ഷിക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. മാനസിക രോഗങ്ങൾ, വികാരങ്ങളുടെ മുറിവ്, ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ, അത്തരം സൗഖ്യങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് അനേകരോട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ, ഇത്തരം ആളുകളെ ദൈവം വിടുവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം രോഗം മൂലം അനേക സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തകർന്നു പോയ അനേക മനുഷ്യർക്ക്, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് സൗഖ്യം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രത്യേക രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകളും ഒക്കെയും നടത്താൻ സമയമായി. അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റേക്കാം. നമുക്ക് തന്ന ശക്തി, കൃപ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. എന്ന നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും മാധുര്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസം, കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.